As we have gathered here with certain expectations, yes, expectations. Whenever we come to the presence of God, beloved, we definitely come with expectations. As we honor God, we also expect Him to speak to us, to communicate to us, to meet with our needs, to address our challenges. This morning, another opportunity for us that the Lord may speak to us, speak to our circumstances, speak to our needs, speak to our desperations. And as much as we are expectant, the great God also will be equally good to communicate to us what is there in our hearts, beloved. So, as we close our eyes and commit our hearts in prayer, may we ask God, Lord, certainly I have come here with expectations. I have come here with needs. Today I want you to speak to me. Today I want you to give me a word. Today I want you to address my challenge. And He is a promise-keeping God, and He is a God who answers our prayers, beloved. So may this service not just be another Sunday service where we just participate happily and then feel satisfied and go home, but may the service be a service in which the Lord addresses to us a direct word, a direct touch, a direct admonition. Whatever there is in the heart of God, may it be revealed this morning. Let us all stand to our feet to worship this Almighty Creator God, the Creator of the ends of the earth, the supreme authority governing the universe. When we say God is good all the time, it emphasizes that God's inherent goodness is unwavering and it is constant. When we say God is good, it is not just mere words, it is a statement of faith and a declaration that God is good all the time, that His nature is fundamentally benevolent regardless of our circumstances or experiences. God's goodness is the very core of His character. It is not something that God chooses to be and chooses not to be, but it is God, it is who He is. That God is good. It is a statement of faith. It is a word of truth. God's goodness is not limited to the moments of joy and prosperity, but God's goodness is evident in His love and provisions even when the life is challenging. God is good all the time. This statement of faith gives us strength. It gives us strength to persevere in the times of adversity. Even when we go through challenging situations, we need to confess and say that God is good and He's working behind the scenes. And that's why this verse we can connect to Romans 8:28, which says, God makes all things to work together for the good for all those who love God and who are called according to His purpose. So even as we sing this song, no matter what we are going through, maybe the times will be challenging for some of us, we may be going through adversity, but we need to confess with faith that God is good because it is His character, it is who He is. So let us sing this song with faith that God is good all the time, with joy in our hearts, because God has promised that no matter what we go through, He is always there for us. Dark
life of a Christian, the greatest challenge for each one of us, it may seem to be overcoming sin and temptations in our lives. But even me, myself as a believer, what I have realized is that the more greater challenge for a believer is to rely on the truth of God, is to believe on the promises of God, is to believe what God says. Most of the times we rely on our own thoughts, our own imaginations, or more so the lies of the devil which he whispers. We tend to rely more on that and believe that what we think or what we imagine is true, and we tend to live our lives over that foundation. But each time when we go through such times, we need to confess that God's word is true, that we need to allow God to speak to us. And that's why when I was choosing songs for worship, this song just came into my mind, because I realized that all the days that we live our lives on this earth, we are more relying on our thoughts. What we think, what we imagine, we consider it as truth, and we lead our lives in that way. So even as we sing this song, even as we worship, let this be our prayer, that no matter what, Lord, you have given us your spirit in us, and we need to worship him. And even as we worship, we need to ask him to speak what is true. And so we need to surrender our heart to him. We need to surrender our lives to him. No matter what we go through, Lord, speak to me what is true. Speak to me according to your word. Allow the Holy Spirit to just speak to according to his promises. Speak what is true.
God, our everlasting Father, even as we worship, let us all praise God and thank God for all who He is. For God is good all the time. And no matter what we go through every day, let us be this statement of faith and a declaration that God is good, and allow God to speak to us what is true. Speak to us according to His promises. Speak to us according to His word, for His word is true. ఈ దినం మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి తెలుగు ఆరాధనలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి పాటలు 2. దానిలో మొదటి పాట సర్వదేశములారా శ్రీ యేసే దేవుండు. కనుక ఆయన్ని ఉత్సాహంతో మనము గురుస్తోత్రము చేయదము రండి అన్న పాటను మొదటి పాటగా ఎంచుకున్నాము. కీర్తనలు 100వ సంకీర్తన కన్నా మనము చూసినట్లయితే అక్కడ కీర్తనాకారుడు రాస్తున్నాడు, సమస్త దేశంలారా యెహోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి, సంతోషంతో యెహోవాను సేవించుడి. ఎందుకని మనం సంతోషంతో ఆయన సేవించాలంటే ఆయనే మన దేవుడు, ఆయనే మనల్ని పుట్టించిన భగవంతుడు. జగతోత్పత్తికి ముందే ఆయన మనల్ని గురించి ఎరుగుడు, మన పేరు కూడా ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి మనం ఆయన్ని స్తుతించాలా. ఆయన ప్రజలము మనము, ఆయన మేపు గొర్రెలము, ఆయన మన ప్రధాన కాపరి. ఆయన కాపరిగా ఉన్నప్పుడే మనము తప్పిపోకుండా ఆ గొర్రెల మందలో ఉంటాం. ఒకవేళ మనం తప్పిపోయిన ప్రేమగల కరుణామయుడు మనల్ని వెదకి పట్టుకుని తిరిగి తన దగ్గరికి తీసుకొచ్చే దేవుడు. కాబట్టి ఆయన స్తుతించాలా, ఆరాధించాలా. అందుకనే చివరికి ప్రకటన గ్రంథం వచ్చినప్పుడు కూడా, ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా పెద్దలు 24 పెద్దలు అంటున్నారు, నీవు ఆ ముద్రలు విప్పటానికి యోగ్యుడవు, సమస్త ప్రజల్లో సమస్త జనముల్లో నీ రక్తం ఇచ్చి నువ్వు కొనుక్కున్నావు. కనుక ఆయన సంఘమైనటువంటి మనము ఆయన రక్తముతో కొనబడిన వారము. కాబట్టి ఆయన స్తుతించాలి, ఆరాధించాలి. ఆయన దయాళుడు, ఆయన కరుణామయుడు. కాబట్టి మనల్ని ఆయన స్తుతించాలా. మనము ప్రతి విషయంలో ఆయన స్తుతించాలా. కష్టంలో సుఖించాలా, సుఖములో సుఖించాలా, ఆనందంలో స్తుతించాలి. అప్పుడే మనము ఆయన్ని హత్తుకుని జీవించగలము. కనుక ఈ యొక్క పాటని మనము కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లిస్తూ ఆయన దేవుని ప్రజలమని చెప్పుకుంటూ ఈ యొక్క పాట మనము పాడుకుందాం. సర్వదేశములారా శ్రీ యేసే దేవుళ్ళు. సర్వదేశములారా
దినము మనం ఎంచుకున్నటువంటి రెండవ పాట, భజన చేయొచ్చు భక్తపాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామం. ఆయనకు మనము భజన చేస్తూ పాడుతూ ఉండాలి. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన దివ్యమైనటువంటి ఆ పరములో ఉన్నటువంటి ఆ పదవిని విడిచి ఆయన కేవలము నరమాత్రుడిగా మనుష్యుడిగా మన మధ్యకు వచ్చి ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకుని శిలువ మరణానికి తన్ను అప్పగించుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నాలుక ఆయన స్తుతించాలా, ప్రతి మోకాలు ఆయన ఎదుట వంగాలి. అప్పుడే మనము ఆయన స్తుతించి ఆయన ఆరాధించగలము. కేవలం నాలుకతో మాత్రమే కాదు, మన హృదయాంతరంగం నుంచి ఆయన స్తుతించాల్సినటువంటి అవసరత ఉన్నది. అప్పుడే మనము ఆయన ఈ ధరకు వచ్చి ఆయన మరణమై మన కొరకు ఆయన సిలువేయబడి తిరిగి లేచినటువంటి ఆ ప్రభువును మనము స్తుతిస్తూ ఆరాధించగలము. కాబట్టి ఆయన పునరుద్ధాన పండుగ జరుపుకున్నటువంటి మనము ఆ పునరుద్ధాన శక్తితో మనము ఈ యొక్క సాతాను యొక్క శక్తులను జయించాల్సినటువంటి అవసరత ఉన్నది. అవసరతలో ఉన్నవారిని మనము ఆదరించాల్సినటువంటి అవసరత ఉన్నది, విడిపించాల్సినటువంటి అవసరత ఉన్నది. ఎందుకంటే చెడిన వాడినైనటువంటి మనల్ని ఆయన పైకి లేవదీశాడు. మనం పడినటువంటి ఆ గోతి నుంచి ఆయన మనల్ని పైకి లేవదీశాడు. మరణ కారణమైనటువంటి ఆ గోతి నుంచి మనకి జీవం ఇచ్చాడు. మన అపరాధముల చేత మనము చచ్చిన వారమై ఉండగా ఆయన తనతో పాటు మనల్ని లేవనెత్తాడు. కాబట్టి ఆయన స్తుతించాలా. ఆయన ప్రేమ ఎంతో గొప్పది, ఆయన దయ ఎంతో గొప్పది, ఆయన కృప ఎంతో గొప్పది. ఆయన కృపలేనిదే మనము జీవించలేము. కాబట్టి మనం ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ భజన చేస్తూ ఆయన పాట పాడుతూ ఈ యొక్క పాటని ఆయనకు ఆరాధనగా సమర్పించుకుందాము. భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును. భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును. వృజినములపై జయమునిచ్చిన జయమునిచ్చిన విజయుడా నిన్ను వేడుకొందు. భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును. పదవిని విడచి నీవు దీనుడావై పుట్టినావు. దివ్య పదవిని విడచి నీవు దీనుడావై పుట్టినావు. భవ్యమైన బోధలెన్నో చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును. పరము నుండి ధరకు నీవు వచ్చినావు. నరులగావను పరము నుండి ధరకు నీవు వచ్చినావు. పరుడనైనా నా కొరకు నీ పరుడనైనా నా కొరకు నీ ప్రాణము అర్పించినావు. భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతించు నీ నామమును. నన్ను చేరదీసి బ్రోసినావు. చెడిన వాడా అయినా నన్ను చేరదీసి బ్రోసినావు.
చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును. ఎంత ప్రేమ, ఎంత దయ, ఎంత కృప యేసయ్య నీకు. ఎంత ప్రేమ, ఎంత దయ, ఎంత కృప యేసయ్య నీకు. ఇంతయనివా నీ పనిలలో, ఇంతయనివా నీ పనిలలో ఎవరికి సాధ్యము కాదు. భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన దేవా, అయ్యా నీ గొప్ప నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రము తండ్రి. ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో ప్రభా, తెలుగు ఆరాధనలో మీరున్నారు. అయా మీకు మహిమకరంగా నడిపించుకున్నారు. మీకు స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. మా హృదయాంతరంగంలో నుంచి అయ్యా మేము నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించి ఉండగా ప్రభా, దీన్ని మీరు అంగీకరించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా నాయన, వాక్యం వినటానికి బిడ్డలు సిద్ధపడుచుండగా బిడ్డలు నా ఎత్తపరచండి. వాక్యం అందించినటువంటి పాస్టర్ గారికి నాయన మీ యొక్క ఆత్మాభిషేకం దయచేయండి. నీ వాక్యం ద్వారా మా ఆత్మలకు సేద తీర్చండి దేవా. నీ వాక్యం జీవవాక్యము నాయన, నీ వాక్యం బ్రతికించే వాక్యం తండ్రి. నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మలను నాయన మా జీవములోనికి నడిపించండి తండ్రి. యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, worship teams, for leading us in meaningful worship. Now we shall once again stand and do Psalm 48 for responsive reading. May I ask Arpana to come forward and help us in English, and Sister Anita Dandi to come forward and help us in Telugu, please. Psalm 48 for responsive reading. Psalm 48 for responsive reading. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in his holy mountain. కీర్తనలు 48. మన దేవుని పట్టణమందు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతమందు యెహోవా గొప్పవాడను బహు కీర్తనీయుడనై ఉన్నాడు. God is in her palaces, he is known as her refuge. దాని నగరులలో దేవుడు ఆశ్రయముగా ప్రత్యక్షమగుచున్నాడు. They saw it and so they marveled. They were troubled, they hastened away. వారు దాన్ని చూచిన వెంటనే ఆశ్చర్యపడిరి, భ్రమపడి త్వరగా వెళ్ళిపోయిరి. As when you break the ships of Tarshish with an east wind. తూర్పు గాలిని లేపి తర్షీసు ఓడలను నీవు పగలగొట్టుచున్నావు. We have thought, O God, on your loving kindness in the midst of your temple. దేవా, మేము నీ ఆలయమందు నీ కృపను ధ్యానించితిమి. Let Mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad because of your judgments. నీ న్యాయ విధులను బట్టి సియోను పర్వతము సంతోషించునుగాక, యూదా కుమార్తెలు ఆనందించుదురుగాక. Mark well her bulwarks, consider her palaces, that you may tell it to the generation following. దాని బురుజులను లెక్కించుడి, దాని ప్రాకారములను నిదానించి చూడుడి, దాని నగరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి. ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడై ఉన్నాడు, మరణము వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించును. Amen. Praise be to the holy name of our living God. శివముగల మన దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తుతులు చెల్లించును గాక. Today we are going to meditate a little bit about our calling and the requirements of that calling.
మనము ఈ దినమున దేవుడు మనల్ని పిలిచిన విధానం బట్టి, ఆయన పిలిచిన దానిని ఒక అవసరతను బట్టి మనం కొద్దిగా ధ్యానం చేద్దాం. Do you think that our Christian walk of faith is a complicated one? మీరు మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితము యొక్క ప్రయాణము కష్టతరమైందని మీరు అనుకుంటున్నారా? Are you finding it difficult to follow? ఆయన్ని వెంబడించడం మనకి కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉందా? How involved are you? దానిలో మీరు ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నారు? What cost are you willing to pay? మీరు దాని కొరకు ఏమి క్రయం చెల్లించదలుచుకున్నారు? If you want to gain something really good, you must be willing to lose something really good. మనము ఏదైనా మంచిది పొందుకొనాలి అనుకుంటే కొన్ని మనము వదులుకొనవలసి వస్తుంది. So it would matter a lot as to how we cooperate with the will of God in traversing through this wilderness. కనుక దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము మనం వెళ్ళాలి అంటే ఈ యొక్క శోధన మార్గంలో మనము ప్రయాణం చేసినప్పుడు మనము ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనేది మనం కొంచెం గమనించుకున్నట్టు ఉండాలి. Our earthly life is compared to the wilderness walk. మన యొక్క ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క లోక ప్రయాణము ఒక అరణ్యమైనటువంటి ప్రయాణం లాంటిది. The wilderness journey. ఇది ఒక అరణ్య ప్రయాణము. We have already started and we are heading towards the destination. కనుక మనము దీనిలో మొదలు పెట్టాము, మనము చివరి వరకు వస్తూ ఉన్నాము. Whether you like it or not, you have to traverse, you have to go. మీకు ఇష్టమైనా లేకపోయినా కానీ ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి అరణ్య యాత్రలో మనము ప్రయాణం చేయవలసి. But then how you live your life on this wilderness journey would determine where you end up. కనుక ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో, అరణ్య ప్రయాణంలో మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాము, ఏ విధంగా వెళ్తున్నాము అన్నది మన చివరిలో మనకి తెలుస్తుంది. One of the constant thinking that comes to me about myself in this journey is, so far you have come, so far you have cooperated, so far you have managed to be with God. Please somehow you complete it successfully. అనేక సార్లు నాకుగా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆలోచనలో ఎక్కువగా ఏమిటి అంటే, ఇంతవరకు నేను దేవునితో నడుస్తూ ఉన్నాను, అలాగే చివరి వరకు ఇది కొనసాగించాలి అన్న ఇతోటి ఉంటూ ఉంటాను. Because so far we have lived for God, so far we have honored church. So why are you here on a Sunday morning? Not just for the sake of a ritualistic, something in your life. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము ఆదివారం నాడు ఇక్కడ అందరము ఒక సంఘముగా కూడి ఉన్నామంటే ఇదేదో ఒక ఆచారంగా మాత్రం కూడి లేము. ఇది దేవునితో మన యొక్క నడక, దేవునితో ప్రయాణాన్ని మనం కొనసాగించుకున్నట్టుకు మనం ఉన్నాము. So there is some expectation. కనుక ఆయన మన గురించి కొన్ని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. So we need to complete the journey somehow. కనుక ఈ యొక్క ప్రయాణాన్ని మనం ఏదో విధంగా మనము పూర్తి చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. Beloved, this morning I am going to give you a few suggestions from the word of God as to how best can we go about with this wilderness journey. వాక్యం ద్వారా మనము ఈ యొక్క ప్రయాణములో ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనేది మనము కొద్దిసేపు ధ్యానము చేద్దాం. Is the journey going to be easy? Definitely not. ఇది అంత తేలికైనటువంటి ప్రయాణం అంటే తప్పకుండా ఇది కాదు. So this is a difficult journey, no doubt. ఇది తప్పనిసరిగా కొంచెం ప్రయాసతో కూడినటువంటి ప్రయాణమే. Maybe sometimes we even decided, let us not pursue this is too hard, too difficult, too complicated. ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రయాణము, దీన్ని నేను చేయలేకపోతున్నాను అని కూడా మనం అనుకుంటాం. But we understood, no, you can't just leave just like that and leave. కానీ మనకు అర్థమవుతుంది, దీన్ని ఇట్లా మధ్యలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళేది కాదు. There is a compulsive element for you to pursue this, no matter how difficult it is. అది ఎంత కష్టమైనా కానీ మనలో దీన్ని కొనసాగించడానికి మనకు ఒక ఉద్దేశము, ఒక ఇది ఉన్నది. This is a difficult journey. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రయాణం. Because you have to do certain things, you have to abide by certain rules and regulations, you have to constantly watch about many things. ఎందుకంటే మనము కొన్ని విషయాల్లో మనము చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. కొన్ని విషయాలు మనము తప్పనిసరిగా చేయవలసి కూడా ఉంటుంది. So it is complicated, it is difficult. కాబట్టి ఇది కష్టతరమైనటువంటి ప్రయాణమే. But thank God, beloved, we all have now we are keeping on going.
కనుక దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనందరము ఈ యొక్క ప్రయాణంలో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాము కాబట్టి. So, how best can we go about? That's exactly what we are going to do. కనుక మనం ఎంత మంచిగా ఈ యొక్క ప్రయాణంలో వెళ్తున్నాము అనేది మనం చూసుకుందాం. There are three things I want to very clearly tell you about this wilderness journey so that it will be there in your heart. కనుక ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో నేను మీకు ముఖ్యంగా 3 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను, అప్పుడు మీ హృదయంలో ఇవి మీకు ఉంటాయి. Today most of my meditation passages are from the book of Deuteronomy. ఈ ఉదయకాలంలో నేను ద్వితీయోపదేశ కాండము నుంచి కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని తలుస్తున్నాను. Kindly turn with me to Deuteronomy chapter 1. ద్వితీయోపదేశ కాండము 1వ అధ్యాయము. There are many verses that I can actually take because almost every second, third verse contributes to my topic. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వచనము నా యొక్క ఈ యొక్క వాక్యములో అవసరమైనది కాబట్టి నేను దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడమని చెప్తున్నాను. Deuteronomy chapter 1 verse 30. ద్వితీయోపదేశ కాండము 1వ అధ్యాయము 30వ వచనము. The Lord your God who goes before you, he will fight for you according to all he did for you in Egypt for your eyes. ద్వితీయోపదేశ కాండము 1వ అధ్యాయం 30వ వచనం. మీకు ముందర నడుచున్నటువంటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కన్నుల ఎదుట ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీ కొరకు చేసినట్లుగా మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయను. This morning I want to assure you that in your wilderness journey, though it may appear as if you are going alone, your God is going ahead of you. ఈ ఉదయకాలంలో మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో మనము ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తున్నట్లుగా మీకు అనిపించినప్పటికీ కూడాను మీతో కూడా దేవుడు మీ ముందర నడుస్తూ ఉన్నాడు. And since he is going ahead of you, beloved, he will make straight your crooked paths. ఆయన మీ ముందర నడుస్తూ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి కష్టమైనటువంటి వాటిని అన్నింటినీ ఆయన సరళము చేస్తూ ఉన్నాడు. The word of God says he will fight your battles. ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఆయన మీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తాడని చెప్తుంది. So we need to be assured that we have a God who is going ahead of us in this spiritual journey. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆత్మీయ యాత్రలో దేవుడు మనకు ముందుగా నడుస్తున్నాడు అన్న ఆ భరోసాతో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి. So that is number 1. అది మొదటి విషయము. Number 2 is verse 31. రెండో విషయము వర్స్ నంబర్ 31. 31వ వచనము. And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son in all the way that you went until you came to this place. 31వ వచనం చెప్తుంది, మీరు ఈ చోటికి చేరు వరకు మీరు వచ్చిన మార్గం అంతట్లో మనుష్యుడు తన కుమారుని ఎత్తుకొనున్నట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును ఎత్తుకొని వచ్చిన సంగతి మీరు ఎరుగుదురు. The second fact is immaterial whether you are worthy or not, whether you matched up to the expectations of this living God, whether you did everything right, he still graciously carried you as a father would carry his children. ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది, మనము ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి సరిగా ఉన్నప్పటికీ లేనప్పటికీ కూడా మనకు అర్హత లేనప్పటికీ కూడా కేవలం ఆయన కృపచేత తన కుమారుని తండ్రి ఎత్తుకొని వెళ్ళినట్టుగా ఆయన మనల్ని ఎత్తుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు. That is the faithfulness of this living God. కనుక అది మన జీవము గల దేవుని యొక్క నమ్మకత్వము. Have we all been doing things very perfectly? మనం అన్ని దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా మనం అన్ని చక్కగా చేస్తున్నామా? There are so many omissions. అనేక రకాలుగా లోపాలు మనలో ఉంటున్నాయి. We fail many times. అనేక విషయాల్లో మనము విఫలమవుతూ ఉన్నాము. We grieve the heart of God many times. ఆయన హృదయాన్ని మనం అనేక సార్లు దుఃఖపరిచాము. But still he is faithful and he is carrying you like a father would carry the children, because he has promised to take you through this journey. కనుక అయినప్పటికీ ఆయన తండ్రి తన కుమారుని ఎత్తుకుని తీసుకువెళ్ళినట్టుగా ఆయన మనల్ని ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో మనల్ని తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. Sometimes he is upset with you, sometimes he is angry, sometimes he chides and scorns. ఒక్కొక్కసారి ఆయన మీ మీద విసుగుపడవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఆయన కోపం రావచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తూనే ఉన్నాడు. But he is faithful to continue his support. కానీ ఆయన నమ్మకమైనటువంటి దేవుడు. ఈ యొక్క యాత్రలో మీకు ఆయన చివరి వరకు తోడుగా ఉండే దేవుడు. Because he has given us a title saying that we are his inheritance. ఎందుకంటే ఆయన మనకు మీరు నా సొత్తు, మీరు నా వారసత్వం అని ఆయన మనకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. And to me it is such a wonder that creator God is so dependent upon us.
ఇది చాలా who are very frail and very weak. మనం అనేక విషయాల్లో విఫలమైనప్పటికీ కూడా ఈ సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త మన మీద ఆ విధంగా ఆధారపడటం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. And the way that he is constantly graciously dealing with us is very, very surprising. ఆయన మన మీద ఆ విధంగా కృప వెంబడి కృప చూపిస్తూ ఉండటం అనేది చాలా ఆశ్చర్యం కల్పిస్తుంది. Because it would be easy for us, for him to just annihilate all of us and finish the game. ఇది ఒక్కొక్కసారి మనము అన్నిటిని అలా వదిలివేసి మనము ఈ యొక్క గేమ్లో నుంచి మనము పక్కకి వెళ్ళిపోవచ్చు. Just think about your own lives. How many people you have just thrown out of your life because they were not worthy? మన జీవితాల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంతమందిని మనం ప్రక్కన పెట్టేసాము, వాళ్ళు మనతో సరిగా లేరు అన్న ఇతోటి. How many relationships you just cut off because they were not worthy? అనేక మంది తోటి మీ యొక్క బాంధవ్యాలు మనం ఎంతవరకు తెంచేసుకున్నాము అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. It should have been that much easy for God to cut us away. అదేవిధంగా మనల్ని కూడా ఆయన దూరంగా పక్కకి పెట్టేయవచ్చు. But here we are as his inheritance and is constantly working over and over and over again within us. కానీ మనము ఆయన సొత్తు, ఆయన వారసత్వం కాబట్టి ఆయన మనలో పని చేస్తూ మనల్ని నడిపిస్తూనే ఉన్నాడు. Please come with me to Deuteronomy chapter 4 verse 20. ద్వితీయోపదేశకాండము 4వ అధ్యాయం 20 వచ్చిన ఒకసారి నాతో పాటు మీరు. But the Lord has taken you and brought you out of the iron furnace out of Egypt to be his people, an inheritance as you are today. 4:20 యెహోవా మిమ్మల్ని చేపట్టి నేడున్నట్లు మీరు తనకు స్వకీయ జనముగా నుండుటకై ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని ఆ ఇనుప కొలుములో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించెను. Egypt for us is the life that we lived before accepting Christ Jesus. ఈ యొక్క ఐగుప్తు యొక్క దేశం అనేది మనము క్రీస్తుని అంగీకరించక ముందు మనం జీవించినటువంటి జీవితంతో సమానం. The sinful life, అది పాప సంబంధమైన the careless life, కేర్లెస్ గా మనము జీవించిన జీవితము, purposeless life, ఒక ఉద్దేశం లేని జీవితము, meaningless life, అర్థం లేని జీవితం, selfish life, స్వార్థపరత్వమైనటువంటి జీవితము, life that does not consider any consequence. ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఏ విధమైనటువంటి ఇవి ఆశించని ఇవి మనము జీవించి ఉన్నాము. That is the life that we lived. That's about Egypt in our lives, beloved. కనుక మన జీవితంలో మనకు ఐగుప్తు జీవితం ఆ విధమైనటువంటి జీవితం. But God delivered us and has brought us to a life of freedom. కానీ దేవుడు మనల్ని ఆ బంధకాల నుంచి మనల్ని స్వాతంత్రంలోనికి తీసుకొని వచ్చాడు. But if you are going to do the same thing that you did there here also, what's the use? కానీ అదే మనము క్రీస్తుని అంగీకరించినా కూడా మనము అదే విధమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తూ ఉంటే ఇక దాని వల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది? You are going to be inconsiderate like how you did before. Now also what is the use? అంతకుముందు ఏ విధంగా జీవించామో అదే విధంగా మనము జీవిస్తూ ఉంటే దానివల్ల మనకు ప్రయోజనం ఏమిటి? So one of the biggest things that matter a lot in your past life and in your new inheritance is found in Deuteronomy chapter 7 verse 6. కనుక మనము ద్వితీయోపదేశకాండము 7వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో కనుక చూసినట్లయితే అంతకుముందు మనము ఐగుప్తులో ఏ విధంగా జీవించాము, ఇప్పుడు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాం అనే దాని గురించి మనకి ఇక్కడ వివరంగా కొంచెం కనబడుతూ ఉంది. What is that makes this big difference? ఇక్కడ ఏమిటి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి జీవితం ఏంటి, ఇప్పుడు మనకు మార్పు వచ్చినటువంటి జీవితం ఏంటి? Deuteronomy 7:6. ద్వితీయోపదేశకాండం 7వ అధ్యాయం 6వ వచనం. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples of the face of the earth. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనము. నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి నిన్ను తనకు స్వకీయ జనముగా ఎంచుకొనెను. Holy people. ప్రతిష్ఠిత జనము. Holiness makes that big difference. ఆ యొక్క పవిత్రత అనేది మనకు చాలా పెద్ద తేడా చూపిస్తుంది. Because he is a holy God. ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడు. The only God who says that be holy as I am holy.
ఆయన ఒక్క దేవుడు ఆయన మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నాడు, మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండండి, పవిత్రంగా ఉండండి, ఎందుకంటే నేను పరిశుద్ధుడును కాబట్టి. Which God can say like this? ఏ దేవుడు ఏ విధంగా చెప్పగలడు? He says, I am holy, so be holy like me. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను పరిశుద్ధుని కాబట్టి మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండండి అని. You are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for himself. మీరు పరిశుద్ధ జనముగా ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని తనకు స్వకీయ జనముగా మిమ్మల్ని తీసుకున్నాడు. A special treasure above all the peoples on the face of the earth. ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే ఎక్కువగా ఎంచి మిమ్మల్ని స్వకీయ జనముగా ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. So every time when we listen to this, we have to consider what is the status of our holiness. కనుక ఈ యొక్క వచనాలు మనం చూసినప్పుడు మన యొక్క ఆ పవిత్రత, పరిశుద్ధత ఎంతవరకు ఉన్నది అనేది మనం బేరేజ్ వేసుకోవాలి. Now we live in a world where people post their status. You know what they are doing, how they are, and what they are going through. Everything they are posting on the media. కనుక ప్రస్తుత దినాల్లో ప్రజలందరూ ఈ యొక్క మీడియాలో వారి వారి యొక్క స్టేటస్లను పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. Status means what is my present condition. స్టేటస్ అంటే ప్రస్తుత నా పరిస్థితి ఏంటి, What am I going through? దేని ద్వారా నేను ఏ విధంగా వెళ్తున్నాను, What am I doing now? ప్రస్తుతం నేనేం చేస్తున్నాను. Anytime have we posted saying that I am living a holy life? ఎప్పుడు మనం ఏ విధమైనటువంటి పోస్ట్ చేసినా కానీ నేను పవిత్రమైన జీవితం జీవించగలుగుతున్నాను అన్నది మనం పోస్ట్ చేయగలమా? Anytime have we posted, I have today won over a temptation and I have fought and I have taken victory. కనుక ఎప్పుడైనా కానీ నేను ఈ యొక్క శోధనలో పడ్డాను, దీనిలో నుంచి నేను విజయం సాధించాను అని మీరు ఎప్పుడైనా పోస్ట్ చేశారు? I am living for my holy God. నేను నా పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుని కొరకు నేను జీవిస్తున్నాను అని మీరు ఎప్పుడైనా పోస్ట్ చేశారు? Verse 7 is a beautiful verse. ఇక్కడ 7వ వచనం స్పష్టంగా మంచిగా ఉన్నది. The Lord did not set his love on you nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of the people. మీరు సర్వజనముల కంటే విస్తారము జనమనే యెహోవా మిమ్మల్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొనలేదు, సమస్త జనముల కంటే మీరు లెక్కకు తక్కువే కదా అంటున్నాను. Now I am coming to a very important point. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంలోకి నేను వస్తున్నాను. You have to consider why people love you. ఎందుకు ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు? You be it in the office or be it in your home with the relatives or be it in the church or in the society, why are you being loved? మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పటికీ, ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ, బంధువుల మధ్య ఉన్నప్పటికీ, సొసైటీలో ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు మీరు ప్రేమించబడుతున్నారు? There must be a very clear cut reason. This is why he loves me. This is why she loves me. ఎందుకంటే అక్కడ ఈ కారణం వల్ల ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, ఈ కారణం వల్ల నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని. And there will be reasons for you being loved or you loving somebody. మనము ఇతరులను ప్రేమించినా లేకపోతే మీరు ప్రేమించబడినా కానీ దీనికి ఒక కారణం ఉంది. Now God makes it very clear, I did not set my love on you just because you were somebody great. ఇక్కడ స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వేదో గొప్ప జనం అని చెప్పి నేను నిన్ను ప్రేమించను. You were the least among all people. ఉన్న వాళ్ళందరిలో కంటే నీవు తక్కువ అని చెప్తున్నాడు. That is about the gracious love of God upon us. అది అక్కడ మనకు దేవుని యొక్క అపారమైనటువంటి ప్రేమ. The word of God says, while yet we were sinners, Jesus loved us. ఇక్కడ వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది, మనం ఇంకనూ పాపలమై ఉండగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. And on account of that love, అటువంటి ఆ ప్రేమ బట్టే, come with me to verse 8. 8వ వచనంలో we will read together in English. Please you read together along with me in English. As we are reading the English, let's read also Telugu. Not because of the Lord loves you, but because he would keep the oath which he swore to your forefathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of the Pharaoh of the king of Egypt. Yeah, please. Yeah, okay. Right. Okay, so it is on account of the love that God placed upon his beloved, he has delivered us. ఆయన తన ప్రేమ చేత ఆయన మనలను విడిపించాడు. He is a faithful God. ఆయన నమ్మకమైనటువంటి దేవుడు. Verse 9 says, therefore know that the Lord your God, he is faithful, God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love him and keep his commandments. కాబట్టి 9వ వచనంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడు ననియు, తన్ను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకొని వారికి తన నిబంధన స్థిరపరచువాడును, 1000 తరముల వరకు కృప చూపువాడునై ఉన్నాడు. And when you keep the covenants, what happens is in verse 10, 11 and 12.
ఆ యొక్క నిబంధనగా మనము కట్టుబడి ఉన్నట్లుగా అయితే ఇక్కడ 11, 12 వచనాల్లో మనకు చెప్తుంది, keep the commandments, మీరు నా విధులను కట్టడలను అనుసరించండి, obey, దానికి ఒబే అయి ఉండండి, లోబడి ఉండండి, persevere to live a holy life. మనము పవిత్ర జీవితం, పరిశుద్ధ జీవితం జీవించడానికి మనం ప్రయాసపడదాం. And what happens? Verse 13. అప్పుడు 13వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, and he will love you and bless you and multiply you. ఆయన నిన్ను ప్రేమించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్తున్నాడు. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine, your oil, increase of the cattle and the offspring of your flock in the land of which he swore to your father to give to you. ఆయన నీ యొక్క గర్భఫలాన్ని నీ సస్య మందును, నీ ద్రాక్షారసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొర్రెల మందలను, మేకల మందలను కూడా ఆయన దీవిస్తాడు. Verse 15 says, and the Lord will take away every sickness and affliction and will afflict you with none of the terrible diseases of the Egypt which you have known, but will lay them down all who hate you. ఇక్కడ 15వ వచనం స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, యెహోవా నీ యొద్ద నుండి సర్వ రోగమును తొలగించి నీ వెరిగి ఉన్న ఐగుప్తులోని కఠినమైనటువంటి ఆ క్షయవ్యాధులు నీకు దూరపరిచి నిన్ను ద్వేషించిన వారందరి మీదకి తిరిగి వాటిని పంపిస్తాను. And verse 16 says, you shall destroy all the people whom the Lord your God delivers over you. 16వ వచనం ఏంటంటే, నిన్ను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అప్పగించుకున్న సమస్త ప్రజలను నీవు బొత్తిగా నాశనం చేస్తావు అంటూ. Beloved, these are the beautiful blessings that are being given to those who remain as the inheritance of God. కనుక మనము దేవుని వారసత్వముగా పిల్లలుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ యొక్క గొప్ప ఆశీర్వాదాలన్నీ మనకు వస్తాయి. Kindly come with me to Deuteronomy chapter 9. ద్వితీయోపదేశ కాండము 9వ అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం. Verse 29. 29వ వచనం. 9:29. Yet they are your people and your inheritance, whom you brought out by your mighty hand and by your outstretched arms. నీవు నీ అధిక బలము చేతను నీవు చాపిన నీ బాహు చేతను రప్పించినటువంటి నీ స్వాస్థమును నీ ప్రజలను వీరే. How often do we realize that that is the heart of God? That's the heartbeat of God. They are my people and I am their God. Like in Ezekiel, many times he repeats it. కనుక ఏస్కేల్ గ్రంథంలో చెప్పినట్లుగా ఆయన మన స్వాస్థము, మీరు నా స్వాస్థము అని ఆయన ఎన్నిసార్లు మనతో చెప్తున్నాడు. And verse Deuteronomy chapter 2:7 says, there shall not be any shortage in your life. కనుక ద్వితీయోపదేశ కాండము 2:7లో చెప్తుందంటే నీకు ఏ విధమైనటువంటి లోటు ఉండదని చెప్తుంది. Shall we read that? Deuteronomy 2:7. ద్వితీయోపదేశ కాండము 2వ అధ్యాయం 7వ వచనమును. For the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He knows you are trudging through this great wilderness. He knows that you are persevering through this great wilderness. ఆయన నీ చేతుల పనులన్నిటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును. He knows your zeal. ఆయన నీ యొక్క ప్రయాసమంతా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. He knows that you are trying to win over temptations. అనేకమైన శోధనలో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నావని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. He knows how much you are contributing to his will. ఆయన యొక్క ఉద్దేశానికి నువ్వు ఎంతవరకు తోడ్పడుతున్నావు అనేది ఆయనకి తెలుసు. He knows that you are working hard day after day to please the heart of God. ప్రతి దినము ఆ దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా మనం జీవించడానికి ఎంత ప్రయాసపడుతున్నామో ఆయనకు తెలుసు. And so he is working the work of your hand. కనుక ఆయన నీ చేతి పనులన్నిటిలో నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. And the word of God says, these 40 years the Lord your God has been with you, you have lacked nothing. కనుక ఈ యొక్క 40 సంవత్సరంలో నీ యొక్క అరణ్యంలో సంచరించిన సంగతి ఆయనకు తెలుసు. You will not lack any good thing. That's the promise of God, Old Testament, New Testament. ఏ మంచి కూడా నీకు అందకుండా, ఏ కొదువ లేకుండా, ఏ మంచి నీకు రాకుండా పోదు అనేది ఇక కొత్త నిబంధనలో పాత నిబంధనలో కూడా. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. మొట్టమొదట ఆయన రాజ్యాన్ని, ఆయన నీతిని మీరు వెతికినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి. Because that is about the promise God gives to the inheritance. కనుక దేవుని యొక్క వారసత్వంలో అది ఆయన ఇచ్చినటువంటి మనకు ఆశీర్వాదము. And to the descendants of the faithful people. కనుక నమ్మకమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆయన బిడ్డలకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ వాగ్దానము. And the Lord has also promised that he will do our battles.
ఆయన ఇంకొక అదే వాగ్దానం ఆయన ఇస్తున్నాడు, మన యుద్ధం కూడా ఆయన చేస్తానంటున్నాడు. So we need to remember all these things, beloved. కనుక ఇవన్నీ మనము జ్ఞాపకం చేసుకునవలసి ఉంటుంది. All the more reason why we should constantly keep running. కనుక మనము ప్రతి విషయంలో ప్రతిసారి మనం ఎందుకు ఆయనతో ప్రయాణం చేయవలసి ఉందో మనం జ్ఞాపకం I'm చేసుకోవాలి. reminded of Hebrews chapter 12 verse 1. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనం ఒకసారి చూద్దాము. Pushing away every burden మన ప్రతి భారాన్ని పక్కకు పెట్టదాము. and every sin that so easily besets us. కనుక మన సులువుగా చిక్కులు పెట్టు ప్రతి పాపము నుండి మనము విడిపించబడదాము. Running this race towards Jesus Christ, who is the author and the finisher of our race. మనల్ని గురి వద్దకు నడిపించే యేసును చూస్తూ మనం ముందుకు పరిగెడదాం. And running this race peacefully, quietly and patiently. మన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి ఆ పందెంలో ఓపికతో పరిగెడుతూ ఆయన మన కొరకు ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానాన్ని నిర్లక్ష్యపెడదాం. As a servant of God this morning, I have the duty to encourage you to run this race with perseverance. కనుక ఈ యొక్క దేవుని సేవకునిగా నేను మీకు ఈ ఉదయకాలంలో నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, మనము ఈ యొక్క మన ముందు ఉంచబడినటువంటి పందెంలో మనము ప్రయాసతో పరిగెడుదాము. Beloved, this is what is the message for today. కనుక ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో మీకు ఇస్తున్నటువంటి సందేశం ఇదే. Don't give up. దీన్ని వదిలిపెట్టొద్దు మీరు. Because we have a God who is not working at the back end. మన ఉన్నటువంటి దేవుడు మనల్ని వెనక ఉండే దేవుడు కాదు. He is a God who operates on the inside of us. కనుక దేవుడు మన కొరకు అనేక కార్యాలు చేసే దేవుడు. In conclusion, Deuteronomy chapter 4 verses 32 and 35. ముగింపులో ద్వితీయోపదేశకాండము 4వ అధ్యాయము 32 to 35. 32 నుంచి 35 వరకు ఒకసారి చూద్దాం. For ask now concerning the days that are past, which were before you, since the day of God, that God created man on the earth, and ask from one end of heaven to the other, whether any great thing like this has happened, or anything like this has happened, or that you have heard. 4వ అధ్యాయం 32వ వచనము. దేవుడు భూమి మీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని నీకంటే ముందుగా నుండిన మునుపటి దినములలో ఆకాశం యొక్క ఈ దిక్కు నుండి ఆకాశం యొక్క ఆ దిక్కు వరకు ఇట్టి గొప్ప కార్యము జరిగిన దీని వంటి వార్త వినపడినా అని నీవు అడుగుము. Did any people ever hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as you have heard and lived? నీవు దేవుని స్వరము అగ్ని మధ్య నుండి మాట్లాడట వినినట్లు మరి ఏ జనమైనా విని బ్రతికనా? Or did God ever try to go and take for himself a nation from the midst of another nation by trials, by signs, by wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుప్తులో మీ కన్నుల ఎదుట చేసిన వాటన్నిటి చొప్పున ఏ దేవుడైనను శోధనలలోను సూచక్రియలతోనూ మహత్కార్యములతోనూ యుద్ధముతోనూ బాహుబలముతోనూ చాచిన చేతితోనూ మహాభయంకరమైన కార్యములతోనూ ఎప్పుడైనా వచ్చి ఒక జనములో నుండి తన కొరకు ఒక జనమును తీసుకున్న యత్నము చేసినా? Are you recognizing these things in దీన్ని your మీరు life? గుర్తిస్తూ ఉన్నారా? Are you recognizing these things in your life? మీరు మీ యొక్క జీవితంలో దీన్ని గుర్తిస్తూ ఉన్నారా? The trials, మీ యొక్క శోధనలు, the signs, మీ యొక్క సూచక్రియలు, the wonders, గొప్ప కార్యములు, sometimes even war, ఒక్కొక్కసారి యుద్ధములు, mighty hand of God, దేవుని యొక్క బలమైనటువంటి ఆ యొక్క His outstretched చేతిని ఆయన చేతిని చాపి మీకు సహాయం చేసి ఉన్నాడు. great terrors. కనుక Are you able to see these things? ఈ యొక్క వీటినన్నింటినీ మీరు చూడగలుగుతూ ఉన్నారా? Be it in your home, be it in your office, be it in the society. మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ, మీ ఆఫీస్లో ఉన్నా కానీ, సొసైటీలో ఉన్నా కానీ, ఇంట్లో ఉన్నా కానీ ఆయన చేసినటువంటి యొక్క భీకర కార్యాలను మీరు చూడగలుగుతూ ఉన్నారు. Are you able to find the hand of God with you? దేవుని యొక్క హస్తము మీకు తోడుగా ఉన్నదాన్ని మీరు చూడగలుగుతున్నారా? If God is with you, nobody can be against you. దేవుడు మీకు తోడై ఉండగా మీకు ఎవ్వరు విరోధిగా ఉండలేరు. If God is with you, he'll give you victory. ఆయన మీకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన తప్పకుండా మీకు విజయం దయచేస్తారు. If God is with you, he will guide you. ఆ దేవుడు మీతో ఉన్నప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. The mighty works of God in your life. బలమైనటువంటి కార్యాలు ఆయన మీ జీవితంలో చేయగలరు. Oh beloved, this morning I want you to be greatly encouraged
because of the presence of God in your life. కనుక మీ ఉదయకాలంలో మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతో ఉన్నది కాబట్టి మీరు బలంగా ఎంకరేజ్ అవ్వండి. Because our God is not a God of imagination. ఎందుకంటే మన దేవుడు ఊహించే దేవుడు, ఊహించుకుంటున్నటువంటి దేవుడు కాదు. Our God is not a shade or a shadow. ఆయన మన దేవుడు ఒక నీడలాగా ఉండే దేవుడు కాడు. It is not the question whether he is there or not. అది ఆయన అక్కడ ఉన్నాడా లేదా అన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న కాదు. He is Emmanuel, ever present God. ఆయన ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడై ఉన్నటువంటి దేవుడు. He is Ebenezer, he has led us thus far. ఆయన మనకు సహాయకుడైనటువంటి దేవుడు. And he is a God of purpose, so he will definitely lead you unto your destination. ఆయన తప్పనిసరిగా మీరు మీ యొక్క గమ్యం చేరేంత వరకు ఆయన మీకు తోడుగా ఉండి నడిపించే దేవుడు. Cooperate with his will. కాబట్టి ఆయనతో మనము తోడుగా ఉండి మనం ఆయనకు కోఆపరేట్ చేయాలి. Learn to honor him in your life. ఆయన మన జీవితంలో ఆయన్ని ఆనర్ చేయాలి. In all circumstances you endeavor to make his presence known to you. ప్రతి విషయంలో మీ యొక్క జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన మీతో ఉన్నాడు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. In all things acknowledge him. ప్రతి విషయంలో ఆయన అక్నాలెడ్జ్ చేయండి. And you will see the mighty wonder working hand of God in your life. అప్పుడు మీ జీవితంలో ఆయన చేసేటువంటి బలమైనటువంటి ఆ కార్యాలను, అద్భుత కార్యాలను మీరు చూడగలరు. Please don't ignore him. ఆయన దయచేసి మీరు మర్చిపోవద్దు. Please don't grieve the Holy Spirit. ఆత్మను దుఃఖపరచవద్దు. Don't consider him as a stranger or somebody who is not very important in your life. ఏదో కొత్త వ్యక్తి, నా జీవితంలో పెద్దగా ఉపయోగం లేదు అన్నట్లుగా దేవునితో మీరు ఉండవద్దు. Don't make him stand in the heart of your, the queue that's in your heart. Don't make him stand somewhere at the back, and prioritize on other people in your life. మన హృదయాల్లో ఇతరులకు స్థానం ఇచ్చి ఈయన దూరంగా ఉంచవద్దు. Give the time that is due to him. ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి సమయాన్ని ఆయనకి ఇవ్వండి. And the honor. ఆయనకు రావాల్సినటువంటి ఘనతను ఆయనకు ఇవ్వండి. Don't take him for granted. అదే సొంతగా మీరు తీసుకొనవద్దు. Don't just run to him only for when you are in need and when you are in troubled waters. మనము కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అవసరతలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పరిగెత్తే అలవాటు వద్దు. Because he is an inseparable God. ఎందుకంటే ఆయన మనం విడదీయరాని దేవుడు. He is a God without whom you cannot live. ఆయన లేకుండా మనము జీవించలేము. He is the breath of your life. ఆయన మనకు జీవము. He is the bread of your life. ఆయన మనకు ఆహారము. He is your very life. ఆయనే మన జీవం. Beloved, this morning give the honor that is due to him. కనుక ఆయనకు రావాల్సినటువంటి ఘనతను ఆయనకి ఇవ్వండి. And when you do that, అది మనం చేసినప్పుడు he will continue to guide you in the path in which you have to go, and this wilderness traversing journey will be a very blessed and a very convenient one. ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో మనము ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన మీకు తోడుగా ఉండి ఆయన మిమ్మల్ని నడిపించి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడు. Remember this. దీన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. A God who loves you. ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నటువంటి A God who has given his life to you. ఆయనకు మీ కొరకు ఆయన తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు. A God who is still counting on you. ఆయన ఇప్పటికీ మీ గురించి ఆయన A ఆలోచిస్తున్నారు. God who is still hoping about you. ఆయన మీ కొరకు ఇప్పటికీ నిరీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుడు. A God who wants you to be close to him. కనుక ఆయన మిమ్మల్ని దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నటువంటి దేవుడు. May you honor this God and be very blessed. ఆయన కనుక మనము ఘనపరిచి మనము ధన్యులం అవుదాము. Once you do that, beloved, your traversing will be comfortable and easy. ఆ విధంగా మనం చేయగలిగినప్పుడు మన యొక్క ఈ యొక్క ఆత్మీయ యాత్ర మనకు కొంచెం తేలిగ్గా మారుతుంది. You will see the hand of God in all your troubles. ఆయన యొక్క హస్తము మన యొక్క ప్రతి శోధనలో, ప్రతి కష్టంలో తోడుగా ఉందనేది మీరు చూడగలుగుతారు. You will be comforted. అప్పుడు మీరు ఆశ్రయం పొందగలుగుతారు. Notwithstanding, you will be a blessing to many. అప్పుడు మీరు ఇతరులకు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు. May God bless these words. దేవుడి ఈ వాక్యాన్ని దీవించును గాక. Shall we close our eyes and commit our hearts into the hands of our living God in prayer? కనుక కొద్దిసేపు మనము కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థనలో మన హృదయాలను దేవునికి అప్పగిపుకుందాము. Well, I don't know what the Lord has spoken to you today, beloved. ఈ ఉదయకాలంలో దేవుడు మీ హృదయాలతో ఏం మాట్లాడాడో మీరు ఆలోచించుకోనండి. But even when I was preparing this message, the Lord spoke to me. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను సిద్ధపరచుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. Shall we just close our eyes and pray? Heavenly Father, we commit our hearts into your great big hands and we plead and pray for the evening service at Tirupurur, that you will take us safe and bring us back safe, Father God, that will be a blessing to them.
Also, Lord, we commit Daniel and Hajita as they are away from this land, that your gracious hand will protect them, preserve them, and bless them with your blessings. Father God, we pray for Brother Anix's family who have traveled to the US, Heavenly Father, for Neetu's graduation. Lord, we pronounce a blessing upon Neetu as she will be receiving her certificate today, that it will become a big blessing for her. Father God, take them, bring them back safe to us, and we pronounce a blessing upon them too. And this week we are going to have the selection for the next sewing batch. Lord, we pray that you will give us very good students, Lord God, dedicated students who will take the course and complete it successfully, Father God. And for all the grace that we need to run the 58th batch of the sewing class, Heavenly Father, we pray that your blessed hands will be upon the students and the tutor and all of us who are administrating the whole thing. Lord, we commit our hearts into your great big hands. For all those who are in need, Lord, we pray that your blessed hand will grant grace and sustenance, Father God. And we pray the Holy Spirit will continue to remind us of what He has spoken this morning to us during this week, and He will continue to lead us on. Grant us grace and blessings. In Jesus' precious name we thank and pray. Amen. Shall we all receive the blessings of God? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen. God bless you. God bless you.